किसानों के दिल्ली मोर्चे के अज पूरे हुए 6 महीने शहर शहर करनगे प्रदर्शन करा ते गड्डियां ते झंडे लगा के मनाउणगे काला दिवस। पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों के लिए जारी की 100 करोड़ की रकम 2 सालों की बकाए की अदायगी। सहकारिता मंत्री बोले केंद्र की मदद तो बिना ही कैप्टन सरकार ने अपने पद्धर से किया इंतजाम। पंजाब च नहीं रुक रहा कोरोना का कातलाना कहर, एक दिन के 176 मरीजों की गई जान, 4800 के करीब नवे मामले भी हुए रिपोर्ट। कोरोना काल दे विच पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना का किया होर विस्तार। सरकार के वलों सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के विच होवेगा कोरोना मरीजों का इलाज। 12वीं की परीक्षा को लेकर पंजाब ने भेजे केंद्र को सुझाव, इम्तिहान तो पहला विद्यार्थियों के टीकाकरण को यकीनी बनाने के लिए कहा। उचेरी सिक्ख्या का सिलेबस घटाने की भी सिफारिश। अमृतसर च कोरोना नियमां दीआं उड्डियां धज्जियां, पार्टी दे विच 50 तो ज्यादा लोग होए इकट्ठे। पुलिस ने छापा मार के रेस्टोरेंट किता सील, लोकां दे करवाए कोरोना रेस्ट। मुंबई कमिश्नर रहे सुबोध जायसवाल होंगे सीबीआई के नवें डायरेक्टर। 2 साल का रहेगा कार्यकाल, मौजूदा समय च ने CISF के डीजी। सोशल मीडिया की नवी गाइडलाइन लागू करने की डेडलाइन खत्म। फेसबुक ट्विटर ने होर मंगिया समा, बयान जारी करके कहा लोगों की सुतंत्र और सुरक्षित बोलने की आजादी के लिए वचनबद्ध। बंगाल की खाड़ी के उठा भयानक तूफान यास, अज दोपहर तक ओडिशा के बालासोर कंढे दे नाल टकराउण दे असार, अलर्ट ते NDRF दी टीमां। श्री गुरु अमरदास जी के प्रकाश पुरब मौके दरबार साहब दे विच हुई अलौकिक दीपमाला, संगत ने माणिया आतिशबाजी का खूबसूरत नजारा। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। 26 मई का दिन है, किसानों के वल्लों वड्डे ऐलान किए गए हैं। अज के दिन की शुरुआत, इस बुलेटिन की शुरुआत इस खबर तो ही, जी 6 महीने हो गए ने किसान जथेबंदियों को दिल्ली के धरना लगाए नूं। 26 नवंबर के दिन दिल्ली के वल कूच किया गया सी। दिल्ली पहुंचे सी किसान जथेबंदियों के लोग ते उस वेले तो ही दिल्ली बॉर्डर के उत्ते लगातार धरने प्रदर्शन जारी ने। 6 महीने हो चुके हैं ते अज काला झंडा दिवस मनाया जा रहा है किसान जथेबंदियों के वलों। किसानों के मोर्चे के अज पूरे हो रहे हैं 6 महीने। वड्डी खबर है 6 महीने पूरे होने के उत्ते किसानों का हल्ला बोल। जी हां, अज शहर शहर प्रदर्शन करनगे किसान, घरों के उत्ते लहराए जा रहे हैं काले झंडे। संयुक्त किसान मोर्चे दी स्टेजां ते भी काले झंडे लहराए जा रहे हैं। खेती कानूनों का विरोध किया जा रहा है किसान जथेबंदियों के वलों। किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली के वल कूच किया सी। 26 नवंबर के दिन का ऐलान किया गया कि दिल्ली के वल कूच किया जाएगा। तो इस विचाले हुण 6 महीने कंप्लीट हो गए ने किसान जथेबंदियों के संघर्ष में, ते 4 महीने तो ज्यादा समा हो चलिया कि किसान जथेबंदियों ते सरकार के विचाले गलबात नहीं हुई है। तो दस दिए कि 22 जनवरी को आखिरी बार 11वें दौर की जी ऑफिशियल गलबात सी 22 जनवरी को हुई। उस तो बाद हुण तक नहीं हुई गलबात। तो उसको लैके किसान जथेबंदियां एक चिट्ठी भी लिख चुकी ने प्रधानमंत्री को, उसका भी इंतजार है। पर इस सब विचाले 26 तरीक का अज दिन है। अज किसानों के वलों वक्-वक् थावां ते कहिए कि पूरे देश दे विच प्रदर्शन का ऐलान किया गया। खास तौर पर पंजाब ते हरियाणा दे विच वड्डे पद्धर दे उत्ते असर नजर आ सकता है। काला झंडा दिवस अज तुहानूं अपनी बाहर गड्डियां दे उत्ते, जे तुसीं बाहर सड़क ते निकलोगे तो गड्डियां दे उत्ते बहुत सारे लोगों ने काले झंडे लगाए होणगे किसानों के हक दे विच, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, अपने घरों दी छत्तां होण। किसानों के वल्लों ऐलान किया गया कि तुसीं प्रदर्शन करो काले झंडे लगा। 26 की तैयारी जी वो असी काले परचम जो इतने स्टेज पर सारे लावे, ट्रालियां भी काले परचम लगणगे, मोदी पुतला फूकिया जाएगा और पूरे देश के छोटे शहरों कस्बियां के पूरे किसान जोड़े आ वो मोदी का पुतला फूक के दुनिया के मैसेज असी कन्वे करांगे कि सरकार साडे खिलाफ असी काला दिन मना रहे हैं। तो किसान अंदोलन के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तो इन्हां 6 महीनों के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इन्हां 6 महीनों के इन्हां बॉर्डरों के उत्ते इस अंदोलन के दौरान करोड़ों रुपए खर्च होया है। तो यह भी सवाल उठता है कि आखिर इन्ना फंड आया किथों।
ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ BKU ਗੁਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਗਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ 11 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੈਣੀ ਬਾਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 11 ਲੱਖ, ਬੱਛੋਆਣਾ 'ਚੋਂ 12 ਲੱਖ, ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ 'ਚ 7 ਲੱਖ, ਜੋਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 6.5 ਲੱਖ, ਬਹਾਦਰਪੁਰ 'ਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛਿਮਾਹੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗੁਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੰਡ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾੜੀ ਵੇਲੇ ਕਣਕ, ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਣਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਲਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਿਓ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਫੰਡ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੁੱਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧੌਂਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਜੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਰਮਾਈ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਬਤ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪੂਰੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ।
ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 10-15 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣਾ ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੇਂਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 26 ਮਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 176 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਮਰੀਜ਼ 176 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਤਲਾਨਾ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਕੇਸਿਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਟੇ ਨੇ, 5000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਦਾ, ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 176 ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 4800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 53000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4798, 6451 ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 176, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਬੈੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਸਰਬਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਸਰਬਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਦਰਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੈਅ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ, ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ, ਜਾਂਚ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਭ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਬੈੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ 8000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਥ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚੋਂ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 4500 ਰੁਪਈਆ,
ਤੇ ਪਲੱਸ 18,000 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੀਅਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਡਰਾਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। मेरी भाई आज हमारा ड्राई है, आज हमारा टोटली ड्राई है। आज हमारे पास जो वैक्सीन है ज़्यादा जो हमारी परचेज की हुई है, जो लेबर डिपार्टमेंट लेबर को लगा रहे हैं वो है, या कोवैक्सीन जो सेकंड डोज वाले कुछ रिजर्व रखी हुई है वो हमारे पास 2-3 लाख बड़ी मुश्किल सारे पूरे पंजाब में है। 45 लाख डोज हम लगा चुके हैं। तो वैक्सीन की शॉर्टेज तो है ही है, लेकिन अब सेंटर का फर्ज बनता है कि सेंटर पूरा एक अच्छा रोल प्ले करके जहाँ कहाँ से भी उनको वैक्सीन मिलती है उसको लाके पंजाब को दे, हरियाणा को दे, हर स्टेट को दे इंडिया को, ताकि जल्दी जो बीमारी महामारी खत्म हो सके। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 12th ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਅੱਜ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਫ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੀਅਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮੈਸਟਰ ਨੂੰ 1 ਸਮੈਸਟਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ 8 ਸਮੈਸਟਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਈਅਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਮੈਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਸਮੈਸਟਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। केंद्रीय नेतृत्व अपने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी और हमारे शिक्षा मंत्री और अन्य और केंद्र के मंत्री थे जिन्होंने अभी एक बैठक ली थी और उस बैठक में पूरे देश के जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उनकी सबकी राय ली थी इसके बारे में और ज़्यादातर मंत्रियों की यही राय थी कि परीक्षाएं होनी चाहिए। उसमें तरीके में फ़र्क हो सकता है लेकिन इसके बारे में लगभग एक मत थे कि परीक्षाएं होनी चाहिए।